Good morning, Vishruti. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. May I see your face? One second, I'm just checking the settings. Hello. Okay. Recently you have joined? Yeah, just first day today. Okay. From where you have completed BSc Nursing or GNM? BSc. From? Navkar Institute from Gujarat University, Ahmedabad. Recently completed? 2024. Right now we are continuing adult health nursing in that cardiac system. Okay. Hmm. Myself, Dhara Vyas, I am professor at Dinsha Patel Nursing College, Nadiad. Okay. And I have joined this MAC Institute from August. I am This, also from Nadiad. huh? I am also from Nadiad. Okay. Right now you are staying at Nadiad. Yes. In which area? Uh, S- Sardar Patel Bridge, Petlad Road. Okay. So you might be knowing Dinsha Patel Nursing College. Yeah, I know. I have completed NCLEX examination just before 2 years, and so I have not planned to go right now. So I have joined this academy. Sir contacted me and okay. Right now we are in flow. Was there, one more candidate, and I have completed missed most of the syllabus with him. Only 4 system is remaining. Right. So right now we are going with the cardiac system, but it is good if there is a revision or 2, 3 times you are taking the class of one system. So sir have told you to attend this class. Yeah, Okay. okay. So in between, if you have any doubt, then you can tell me. Sure. Okay. Okay. See here, this is the Ankit. Can you please switch on your video, Just a, Ankit? just a minute. He is planning to go at Canada Nice. Okay. with family, Ankit. Yes, with my daddy and dada-in-law. Hello, good afternoon. She is our new student. This is her first lecture, Vishruti, Okay. and from Nadiad only. And she has completed from Navkar Institute BSc Nursing. Now, far. Hmm. Okay. Anything you want to say to Vishruti? 5 minutes માટે કશું કહો તમે. Okay. So this is એનક્લેક્સ ક્લાસીસ માટે, એનક્લેક્સ પ્રિપરેશન માટે, શું એને ટ્રેક પર આવવામાં થોડુંક ઈઝી પડે. so કાર્ડિયાક ચાલે છે ને એટલે. okay. So કયા યરમાં પાસ આઉટ કર્યું છે first of all? Just recently, 2024. Oh, then it's a plus point for you because just pass out કર્યું છે and you did BSc, right? Or GNM? Yes, BS. તો બહુ સારો બેનિફિટ છે એકચ્યુઅલી કે જસ્ટ પાસ આઉટ છે એન્ડ સિલેબસ લાઈક તમારો અત્યારે એટલો ફ્રેશ અપ છે એટલે નોલેજ પણ હશે. સો ધીસ ઇઝ લાઈક એન્કલેક્સ ઇઝ લાઈક સેમ સિલેબસ રાઈટ બટ Yeah. ઇન ડેપ્થ હોય છે બધું જે આપણે ભણ્યા એ જ હોય છે ઓલરેડી બટ ઇન ડેપ્થ હોય છે અને બ્રેન સ્ટોર્મિંગ અને ક્રિટિકલ થિંકિંગ તમારી એબિલિટી આમાં ઇમ્પ્રૂવ થઈ જશે સારી એવી એન્ડ ઇટ્સ ઓલ અબાઉટ દેટ ઓનલી. ઇટ્સ નથિંગ કે બહુ હાર્ડ એક્ઝામ છે કે પછી લાઈક ઇમ્પોસિબલ છે જે બધું સોશિયલ મીડિયા પર બધું વધારે પડતું જ બતાવે છે કે ભાઈ Uh, બહુ હાર્ડ છે અને ના પાસ કરી શકે ને ઇટ્સ નોટ લાઈક દેટ. ઇટ્સ વેરી ઇઝી. આપણને એવું લાગે ને કે ઇઝી છે તો પછી આપણી માટે ઇઝી બની જશે એમ. આઈ હેવ લાઈક 9 to 10 years સ્ટડી ગેપ રાઈટ બિકોઝ મેં પાસ આઉટ કર્યું હતું 15માં
સો મને સ્ટાર્ટિંગમાં થોડા ડાઉટ્સ ને એવું હતું કે આટલી બધી ગેપ છે, રાઈટ, અને ફરી લાઈક આખું સ્ટડી કરવાનું ને એવરીથિંગ ટફ થઈ જશે એમ, પણ મને અત્યારે બહુ ઇઝી લાગે છે. સો મારા કરતાં વધારે પ્લસ પોઈન્ટ લાઈક તમને છે કે જસ્ટ પાસ આઉટ કર્યું છે. સો You can also say regarding Mac education or how she will have an experience like that. રાઈટ રાઈટ One ધારા minute, there is one more student, Chaya Ben Panchal. Can you please switch on your video? is she a new student too or Okay, continue. Ankit. સો મેં લાઈક જે રીતેશ સર છે, રાઈટ, મેક એજ્યુકેશનના, એ અમે લોકો ઝાયડસમાં જોબ કરતા હતા તે વખતે, અને હું ત્યાં એઝ અ ટ્યુટર જોબ કરતો હતો ઝાયડસમાં. સો ત્યાં અમારી ફર્સ્ટ મુલાકાત થયેલી, અને પછી અમે કનેક્ટેડ રહ્યા, અને એમના થ્રુ લાઈક મેક એજ્યુકેશનનું ને બધું જે છે, રાઈટ, સો એ વધારે ઇન્ફોર્મેશન મળી મને, અને એમણે સારું એવું ગાઈડન્સ આપ્યું મને કે કેવી રીતે અને એ કરવું, અને એમની પાસે ફેકલ્ટીઝ પણ બહુ સારી છે, અને ધારા મેમ છે એ એકચ્યુઅલી ફર્સ્ટ મેં સ્ટાર્ટ કર્યું ત્યાંથી છે મારી સાથે. સો From August, we are together. ઓગસ્ટ અમારી બેચ સ્ટાર્ટ થઈ હતી, અને પહેલેથી જ લાઈક એમની પાસેથી જ મારા ક્લાસીસ ને બધું ચાલુ છે. સો અમારા બધા સબ્જેક્ટ ઓલમોસ્ટ ક્લિયર થઈ ગયા છે, હવે એમએસએન એકલું બાકી છે, અને આ સિસ્ટમ સુધી પહોંચ્યા છે. તો Idea અને remaining 4-5 system are remaining. બાકી બધું ફિનિશ થઈ ગયું છે, અને એમણે બહુ સારું ટીચ કર્યું છે, અને અત્યારે એકચ્યુઅલી મારી ક્વેશ્ચન આન્સર પ્રેક્ટિસ ને બધું ચાલે છે. એમણે જે સોફ્ટવેર પ્રોવાઈડ કર્યું છે અહીંયા એકેડમીમાંથી, એમાં યુવર્ડ કરીને સોફ્ટવેર છે, તમને પણ આપશે એ. સો તમે પણ પાછળ લેટર ઓન એને યુઝ કરી શકશો, પણ અત્યારે બહુ ઇઝી લાગે છે હવે મને. સો અને જે લાઈક આ આપણે બુક શેર કરી છે એ પણ તમને આપશે, યસ, બરાબર ને, અમારા ગ્રુપમાં. બુક છે એ પણ તમને મળશે. સો એમાંથી આખો સિલેબસ યસ, હાર્ડ કોપી મળશે. Okay. And can we hear from Chaya Ben? Please give your introduction, your name, from where you have completed, and how much experience you are having. Please unmute yourself. Is this your first lecture? Your mic is off actually. Mic no symbol હશે. Okay, am I audible? Yes or no? Can you hear me now? Yes. Okay, hi. Morning, everyone. Good afternoon. Oh, sorry, morning here. Okay. મારું નામ છાયા પંચાલ છે, અને I might be the oldest student in this group, I'm sure. Because હું છે ને અહીંયા UK માં રહું છું અત્યારે. I live in UK. But I came to on holiday last month in India, and then because I passed my nursing from Karamsad Hospital, Gujarat, and then I moved to UK for many years ago. I was working in South Africa and then came to UK. So અત્યારે એ લોકો મને છે ને આમ હોલિડે માં ગઈ હતી, તો because my whole family, entire family, my all siblings are in US. So waiting for the blood relationship file to open, it takes years. As everybody knows that now. And obviously my brothers, they are very desperate for me to go to US. But I don't want to just go, because as a UK citizen, we can just go and visit, but we can't live there for long more than 6 months. So now they really want me to go and live there with them. So this is the only way I could do that. I can pass NCLEX and go to US. So I can work and have living there. By that time, my file will be open as well. So અત્યારે હું અહીંયા કામ કરું છું UK ની અંદર, like 3 days, but I work in all the specialities, like whatever. આપણા ઇન્ડિયામાં તો બધી સ્પેશિયાલિટી અહીંયા અમુક જ હોય, તો તમારે બધી સ્પેશિયાલિટીમાં I'm just working at the moment. But this is like I started just to get back again to the nursing. I do actually all the nursing here, but this is going to be like another challenge for me. So actually, when I came last month, I spoke to Ritesh and Arpita, and they actually supported me very well. And they said, please join, and I'm sure you can do it. So
please help me. Yes, you can. Definitely. So Thank you. Ankit is going to appear in the examination in April month, last week Oh, of April month. So we great. are in hurry and we are going with the cardiac system, and after that 3-4 or more system in adult health and nursing. If you Vishruti, and if you have any type of confusion, please ask or let me know. Okay? Okay, sure. And I will be very happy if you switch on your videos throughout the session. Oh, I haven't switched on. Am I No, not on? you are, but later on, if you are disappear, then I am Okay. telling you right now. All right. Okay. Okay? Thank you. So, Because I'm not good with this computer things. I'm telling you, believe me. So no, it's like okay. I'm trying everything, but I'm sure I will get used to with that. Sure, sure. Okay. So we move toward the cardiac tamponade. Cardiac tamponade, a pericardial effusion, occurs when the space between the parietal and visceral layer of the pericardium filled with the fluid. What happened? There is always two types of layers in all organs, like a visceral layer, which is attached to the particular organ, and parietal layer, that is the outer layer of the cavity. In lungs also, in cardiac, heart also, okay? So visceral means attached. This is the visceral layer of the heart. So attached to the heart, and parietal layer, that is the outer layer of that. And there will, in between these two layers, there will be a fluid. Okay, in cardiac tamponade, what happened? There is a pericardial effusion. Okay, same like a pleural effusion. Pleural effusion માં શું થશે? Hello. Fluid collection in pleural cavity. Fluid collection in the pleural cavity between visceral layer and parietal layer of the lungs. Same here, pericardial effusion is occurring. Pericardial effusion places the client at the risk for the cardiac tamponade. Okay, that is the major reason to develop a cardiac tamponade. And accumulation of the fluid in the pericardial cavity. Tamponade restrict the ventricular filling and cardiac output drops. What happened? હાર્ટની આજુબાજુનો જે બે લેયર્સ છે એની વચ્ચે ફ્લુઇડ ભરાઈ જાય છે, તો લંગ્સમાં પ્લુરલ ઇફ્યુઝનમાં શું થશે? લંગ્સ નાનું થશે, બરાબર, કારણ કે એની આજુબાજુ ફ્લુઇડ ભરાઈ જશે એટલા માટે. સેમ આની અંદર શું થશે કે પેરિકાર્ડિયલ કેવિટીમાં ફ્લુઇડ ભરાઈ જાય છે, તો વેન્ટ્રિકલની સ્પેસ છે એ થોડીક નેરો થઈ જશે. તો જ્યારે પણ વેન્ટ્રિકલ કોન્ટ્રેક્ટ કરશે અને બ્લડને બહાર એઓટામાં ઇજેક્ટ કરશે, એ ટાઈમે શું થશે? ડિક્રીઝ કાર્ડિયક આઉટપુટ હશે, કારણ કે વેન્ટ્રિકલ સફિશિયન્ટલી ફિલ્ડ નથી બ્લડ સાથે, કારણ કે એની આજુબાજુનું લેયર વધારે થઈ ગયું છે, તો વેન્ટ્રિકલના સ્પેસ નેરો થઈ ગયેલા છે. Acute cardiac tamponade can occur when a small volume, 20 to 50 ml of fluid, accumulate rapidly in the pericardium area. Okay, that is called acute cardiac tamponade because of any sudden cause. If there is a fluid accumulated in the pericardial space, or it is 50 ml around, then it will lead to the cardiac tamponade. In that assessment, pulsus paradoxus, increase cerebrovascular pulse, jugular venous distension and clear lungs, distant muffled sound. Muffled sound, that is the classical sign for the cardiac tamponade. Decreased cardiac output, narrowing pulse pressure, that are the main clinical signs of the cardiac tamponade. Now, intervention. The client needs to be placed in the critical care unit for the hemodynamics monitoring. Hemodynamics monitoring means HB, CBC, and other values like a liver function test or kidney, renal function test like a create and bilirubin. All that we need to assess because there is a chance of splenomegaly and other complications. Administer fluids intravenously as prescribed to the manage decrease the cardiac output. એવું કહે છે કે કાર્ડિયક આઉટપુટ ઓછું થઈ ગયું છે, તો આપણી બોડીની અંદર ફ્લુઇડની વધારે જરૂર છે, તો ફ્લુઇડ આપીશું તો કાર્ડિયક આઉટપુટ ઇન્ક્રીઝ કરી શકાશે. જ્યારે પણ કાર્ડિયક આઉટપુટ ઓછું થાય તો એનો મતલબ છે કે હાઇપોટેન્શન થાય છે. જ્યારે ડિહાઇડ્રેશન થાય તો હાઇપોટેન્શન થશે, બર્ન્સ થાય તો હાઇપોટેન્શન થશે, ડાયરિયા or any reason there is a hemorrhage or fluid loss, there will be always a hypotension and decreased cardiac output. જ્યારે પણ હાઇપોટેન્શન થઈ જાય, ડિક્રીઝ કાર્ડિયક આઉટપુટ થઈ જાય, તો સાયમલ્ટેનિયસલી એને કમ્પન્સેટ કરવા માટે શું ચાલુ થઈ જશે અંકિત? કાર્ડિયક વર્કલોડ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે, હાર્ટ પંપ કરવાનું જલ્દી ચાલુ કરી દેશે, ટેકીકાર્ડિયા થઈ જશે, બરાબર, એન્ડ વોટર સોલ્ટ રિટેન્શન ચાલુ થઈ જશે. ઓકે,
Prepare the client for the chest X-ray and echocardiography. Prepare the client for the pericardiosynthesis. Means જે આપણું fluid, જેમ આપણે pleural synthesis કરીએ, ascites માં tapping કરીએ, બરાબર? Peritoneal cavity નું, એવી રીતે pericardiosynthesis કરવાનું, જે સ્પેસ ની અંદર fluid છે એને remove કરીશું, જે આપણે વાત કરી 20 to 50 ml, એની જ વાત છે. To withdraw the pericardial fluid if prescribed. Monitor for the reoccurrence of the tamponade following to the pericardiosynthesis. એકવાર ફ્લુઇડ રિમૂવ કર્યું, ascites માં શું થાય? ફરી ફ્લુઇડ એક્યુમ્યુલેટ થઈ જાય, થાય ને? પ્લુરલ ઇફ્યુઝન માં પણ સેમ છે. એકવાર તમે ટેપિંગ કર્યું, ફરી તમારું ફ્લુઇડ એક્યુમ્યુલેટ થઈ જાય. સેમ વે, if there is any recurrent cardiac tamponade occur, we need to monitor it. મોનિટર થઈ જશે. કઈ રીતે થશે? કે એનું કાર્ડિયાક આઉટપુટ લો આવતું હશે તો આપણને ખ્યાલ આવી જશે કે ભાઈ ટેકીકાર્ડિયા છે, હાઇપોટેન્શન છે, અગેન there is a reoccurrence of the cardiac tamponade. If the client experience recurrent tamponade or a recurrent effusion or a develop adhesion from the chronic pericarditis, એવું કહે છે કે recurrent tamponade થઈ ગયું, આપણે ફ્લુઇડ બહાર કાઢી દીધું, ઇફ્યુઝન થઈ ગયું ને એના લીધે 2 લેયર ચોંટી ગયા, અધેશન થઈ ગયું છે. ઓકે, તો check for that a portion pericardial window or the pericardiectomy means we need to cut it down or open it down, okay, to remove and allow the adequate ventricular filling and contraction. જે આપણે નેરો કરી દીધું છે હાર્ટ ને, એને ગમે તે રીતના આપણે કવર કરવું પડે, એને ઓપન કરવું પડે, જે સ્ટ્રક્ચર છે એને ઓપન કરવું પડે. Now there is a clinical judgment or evaluate outcomes. બધી જ જગ્યાએ સોન્ડર્સ ની અંદર આ રીતના બોક્સ હશે. હંમેશા બોક્સ યાદ રાખવાના. અને બીજી વસ્તુ, જે આવી રીતે ટ્રાયેંગલ કરીને આપેલું હોય, આના ઉપરથી કોઈ પણ મોડમાં લાઈક કંઈ પણ રીતના કન્વર્ટ કરીને અલગ અલગ રીતના ક્વેશ્ચન ફોર્મ કરીને મૂકેલા હોય, તો એ બે વસ્તુ વ્યવસ્થિત રીતના રીડ કરવાની, 4 વાર રીડ કરવાની, કઈ રીતના ક્વેશ્ચન પૂછી શકાય ત્યારે એ પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. હવે આમાં કઈ રીતના ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે કે લાઈક અ સિનારીઓ છે ઓર ધ કેસ સ્ટડી છે, તો એવી રીતે ક્વેશ્ચન પૂછાય. અને જે નીચેના જે પોઈન્ટ્સ છે ને ફોલોઈંગ, એ તમારા માટે પ્રાયોરિટી યાદ રાખવાનું કે આવી સિચ્યુએશન હોય ત્યારે વોટ વિલ બી ધ ફર્સ્ટ ઇન્ટરવેન્શન. બરાબર? તમે થોડાક ફ્રી હેન્ડક્લેક્સ ક્વેશ્ચન યા કંઈ પણ તમે કરશો ને તેમાં એવું આવશે કે વોટ ઇઝ ધ પ્રાયોરિટી એક્શન, વોટ વિલ બી યોર ફર્સ્ટ એક્શન. તો એ ટાઈમે તમારે આ જે બોક્સ હશે એ વધારે કામમાં આવશે. અને ફ્રીક્વન્ટ ક્વેશ્ચન આન્સર સોલ્વ કરશો દેન યુ વિલ બી મોર ઓરિએન્ટેડ કે દરેકની અંદર શું ફર્સ્ટ સિલેક્ટ કરવું. The nurse is evaluating the condition of the client after pericardiosynthesis. બરાબર? Pericardiosynthesis means removal of the pericardial fluid. બરાબર? પરફોર્મ, એ આપણે પરફોર્મ કર્યું છે, એ પછીની શું સિચ્યુએશન છે that we are going to evaluate. To treat the cardiac tamponade, the nurse determines that the procedure was effective when the noting the following. હવે એમ કહે છે કે આ જે પેરીકાર્ડિયોસિન્થેસિસ કર્યું ને એ ઇફેક્ટિવ છે જ્યારે એ ઓબ્ઝર્વ કરશે when comparing the pre-procedure and post-procedure findings. તો હવે જો એમાં શું વેરિએશન હશે કે એનું બ્રીધિંગ બરાબર હશે, ટેકીકાર્ડિયા નહીં હોય, પ્રેશર, બીપી, બ્લડ પ્રેશર બરાબર હશે. જો ક્લિયર બ્રીથ સાઉન્ડ કેવા થઈ ગયા છે એના? ક્લિયર. લંગ કન્જેશન રિલીવ થશે એટલા માટે બ્રીથ સાઉન્ડ ક્લિયર થશે. મને કહેશે અંકિત કે લંગ કન્જેશન કઈ રીતના રિલીવ થશે પેરીકાર્ડિયોસિન્થેસિસ નું ઇફ્યુઝન કરીએ તો? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ લાઈક જે ઇફ્યુઝન થશે રાઈટ, એનાથી હાર્ટને પ્રેશર આવશે. સો હાર્ટને પ્રેશર આવશે એટલે જે એનું લાઈક પમ્પિંગ કરવાનું ફંક્શન છે, પછી બ્લડની જે સર્ક્યુલેશન જે પ્રોસેસ છે રાઈટ, વિચ ઇઝ ધ નોર્મલ સર્ક્યુલેશન પ્રોસેસ ઓફ ધ હાર્ટ, જેમાં બ્લડ પ્યોરિફાય થવા માટે લંગ્સમાં જાય છે રાઈટ. સો ધેટ પ્રેશર પછી એ પ્યોરિફાય થઈને પાછું આવે છે રાઈટ, અને પછી બોડીને લાઈક ઓક્સિજનેટેડ બ્લડ પહોંચાડે છે રાઈટ. સો આમાંથી રિલીવ મળશે તો પછી પેલું ફંક્શન નોર્મલ થઈ શકશે. આપણે લંગ જે લેફ્ટ એટ્રિયમ છે ને, લેફ્ટ એટ્રિયમ છે ને સફિશિયન્ટલી એમ્પ્ટી થઈ શકશે લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલમાં. તમે જો પેરીકાર્ડિયલ ઇફ્યુઝન ને રિમૂવ કરી દીધું તો વેન્ટ્રિકલની જે નાની થઈ ગઈ હતી નેરો સ્પેસ, એ શું થઈ ગયું? જગ્યા મળી તો એ મોટી થઈ. બરાબર? તો લેફ્ટ એટ્રિયમ આખું એમ્પ્ટી થઈ શકશે લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલમાં. તો અલ્ટિમેટલી જે લંગ્સમાંથી જે પલ્મોનરી વેઇન થ્રુ જે બ્લડ આવે છે એ બધું પણ નીચે એમ્પ્ટી
થશે, બેક ફ્લો થશે નહીં. બરાબર, આપણે પ્લમ્બર જેવું યાદ કરવાનું કે આગળ ભરેલું હોય તો પાછળ બધું બેક ફ્લો જ આવવાનું છે. તો એ બેક ફ્લો ના લીધે શું થતું હતું, લંગ કન્જેશન થતું હતું, લેફ્ટ એટ્રિયમ ખાલી થતું નતું. પણ હવે શું છે, લેફ્ટ એટ્રિયમ ઇઝીલી ગેટ એમ્પ્ટી ઇન ધ લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ. તો લંગ્સ નું કન્જેશન શું થઈ ગયું, ક્લિયર થયું. તો ક્લિયર ધ બ્લીથ સાઉન્ડ. ઓકે, તો એ નોર્મલાઇઝ થાય છે. ઇન્ક્રીઝ ધ બ્લડ પ્રેશર. પ્રીવિયસલી કેવું થઈ ગયું હતું, લો કાર્ડિયાક આઉટપુટ, તો એના લીધે બ્લડ પ્રેશર ડ્રોપ હતું. તો અત્યારે હવે શું થઈ ગયું, સફિશિયન્ટ અમાઉન્ટમાં લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ બ્લડ છે અને એ પુશ કરે છે. તો શું થશે, કાર્ડિયાક આઉટપુટ નોર્મલાઇઝ થશે, ઇન્ક્રીઝ થશે અને એના લીધે બ્લડ પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થશે. નોર્મલ જ્યુગ્યુલર વેઇન. હવે જ્યુગ્યુલર વેઇન આવે એટલે આપણે રાઈટ સાઈડ હાર્ટની અંદર વિચારવાનું. બરાબર, રાઈટ સાઈડ હાર્ટ ફેલિયર હોય, રાઈટ સાઈડના હાર્ટમાં કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ, રાઈટ સાઈડ હાઇપરટ્રોફી છે, વેન્ટ્રિક્યુલર હાઇપરટ્રોફી, તો એ બધામાં શું થશે, જ્યુગ્યુલર વેઇન, અહીંયા નેકમાં વેઇન હોય તે બધી કેવી થઈ જશે, ડિસ્ટેન્ડેડ ડિસ્ટેન્ડેડ થઈ જશે, ઇઝીલી વિઝિબલ થઈ જશે, જાડી થઈ જશે. બરાબર, આપણને દેખાઈ આવે કે બહુ ફીલ થઈ ગયું. સાયમલ્ટેનિયસલી બીજું શું થશે, બોડીમાં બધી જગ્યાએ ઈડીમાં ચાલુ થઈ જશે, સ્પ્લિનોમેગાલી થશે, હિપેટોમેગાલી થશે, અહીંયા પાલ્મર ઈડીમાં, પગમાં થશે. કેમ, કારણ કે ફ્લુઇડ એમ્પ્ટી થતું નથી. રાઈટ વેન્ટ્રિકલ પણ કેવું થઈ ગયું છે, નાનું. તો રાઈટ એટ્રિયમ એમાં બ્લડ એમ્પ્ટી કરી શકતું નથી. તો બધું બેક ફ્લો ક્યાં જશે, સુપીરિયર વેના કાવા, ઇન્ફિરિયર વેના કાવા. બરાબર, તો એ બધું બ્લડ એમ્પ્ટી જ નથી થતું. તો એટલા માટે એવું કહે છે કે હવે ફ્લુઇડ આફ્ટર પેરિકાર્ડિયલ ઇફ્યુઝન ધ જ્યુગ્યુલર વેઇન કેવી થઈ, નોર્મલ થઈ. બરાબર, બધું નોર્મલાઇઝ થાય છે. ડિક્રીઝ ધ સેન્ટ્રલ વિનસ પ્રેશર, જે ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયું હોય એ પણ નોર્મલ થયું. સાઇન ઓફ ઇન્ક્રીઝ કાર્ડિયાક આઉટપુટ, જે આપણે હમણાં ઇન્ક્રીઝ બ્લડ પ્રેશરમાં જ વાત કરી કે કાર્ડિયાક આઉટપુટ ઇન્ક્રીઝ થાય છે. બ્લડ પ્રેશર એન્ડ પલ્સ રેટ એન્ડ રિધમ નોર્મલ ફોર ધ પેશન્ટ. સ્ટ્રોંગ પેરિફરલ પલ્સ. હવે કેવું થયું, કાર્ડિયાક આઉટપુટ બરાબર થવા લાગ્યું, લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ બરાબર રીતના પુશ કરે છે. તો શું થશે, હાર્ટ રેટ નોર્મલ થશે. બરાબર, એકવાર સર્ક્યુલર રિપીટ કરવાની જરૂર છે, હાર્ટનું સર્ક્યુલેશન. If you have time, yes, I would appreciate. ઓકે, દેખો આખી બોડીમાંથી ઉપરની એક્સ્ટ્રીમિટીમાંથી સુપીરિયર વેના કાવા જશે, નીચેની એક્સ્ટ્રીમિટીમાંથી ઇન્ફિરિયર વેના કાવા જશે. બંને સુપીરિયર એન્ડ ઇન્ફિરિયર વેના કાવા goes and empty the blood into the right atrium. ઓકે, રાઈટ એટ્રિયમ ટુ રાઈટ વેન્ટ્રિકલ કઈ રીતે જશે, RT યાદ રાખવાનું, રાઈટ સાઈડ ટ્રાઇકસ્પિડ વાલ્વ. બરાબર, જેના 3 કપ્સ છે. ઓકે, તો ટ્રાઇકસ્પિડ વાલ્વ, તો એ રાઈટ વેન્ટ્રિકલમાં ગયું. હવે રાઈટ વેન્ટ્રિકલમાંથી ક્યાં જશે બ્લડ, પલ્મોનરી આર્ટરીમાં. બોડીની અંદર 2 જ આર્ટરી એવી છે કે જે ડીઓક્સિજનેટેડ બ્લડ રાખે છે. તો કઈ, પલ્મોનરી આર્ટરી અને અમ્બેલિકલ આર્ટરી, જે ફીટસમાં એવી રીતે હોય એ. બરાબર, હવે પલ્મોનરી આર્ટરી કેવું બ્લડ લઈને જાય છે, ડીઓક્સિજનેટેડ. ક્યાંથી, રાઈટ એટ્રિયમમાંથી. બરાબર, તમે મેડમ, છાયા મેડમ એન્ડ વિશ્રુતિ, તમે એકવાર હાર્ટની ફિગર પણ જોજો, લેક્ચર પૂરું થાય એટલે, તો તમને વધારે ક્લિયર થઈ જશે. તો રાઈટ વેન્ટ્રિકલમાંથી ક્યાં જશે, પલ્મોનરી આર્ટરીમાં જશે અને પલ્મોનરી આર્ટરીથી લંગ્સમાં જશે. લંગ્સમાં શું થશે, પ્યુરિફાઈ થશે, ઓક્સિજન પ્યુરિફાઈ થશે અને પછી ત્યાંથી એ પાછું આવશે. ક્યાં આવશે પાછું, લેફ્ટ એટ્રિયમમાં. બહુ દૂર છે, આપણે આની અંદર ફિગર નહીં મળી રહી. ઓકે, તો લેફ્ટ, હા બરાબર. પછી જો પલ્મોનરી આર્ટરી કેટલી છે, 2. બરાબર, તો પલ્મોનરી આર્ટરી એક જશે, એક લંગમાં જશે, બીજી જશે, બીજા લંગમાં જશે. લંગમાં એ પ્યુરિફાઈ થઈ ગયું બધું બ્લડ. તો પાછું કઈ રીતના આવશે, પલ્મોનરી વેઇન થ્રુ. ટોટલ કેટલી પલ્મોનરી વેઇન છે, 4. બરાબર, બંને લંગમાંથી 2 વેઇન પાછી આવે. કઈ જગ્યાએ ખુલશે, વિશ્રુતિ? યસ, સ્વિચ ઓન ધ માઇક. લેફ્ટ સાઈડ, હા, લેફ્ટ એટ્રિયમમાં ઓપન થશે. બરાબર, લેફ્ટ એટ્રિયમમાં કયો વાલ્વ આવે છે, લેફ્ટ એટ્રિયમ અને વેન્ટ્રિકલની વચ્ચે, બાયકસ્પિડ. બાયકસ્પિડ વાલ્વ, એન્ડ ધેટ ઇઝ ધ માઇટ્રલ વાલ્વ. બરાબર, એક બાજુ ટ્રાઇકસ્પિડ છે ને એક બાજુ માઇટ્રલ વાલ્વ છે. તો હવે માઇટ્રલ વાલ્વ શું કરશે, લેફ્ટ એટ્રિયમનું બ્લડ બધું એમ્પ્ટી કરશે લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલમાં.
હવે લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ માંથી શું અરાઇઝ થશે? એઓટા. બરાબર, એઓટાની અંદર 3 બ્રાન્ચ છે અને એઓટામાં બ્લડ ને પુશ કરશે, જે આખી બોડીમાં સર્ક્યુલેટ થશે. ક્લિયર? આપણું બ્લડ પ્રેશર છે 122/80 ઓર 140/80, 120 140 રહે. બરાબર, તો એ એઓટાનું કેટલું નોર્મલાઇઝ હોય? 140. ઓકે, Okay. લેફ્ટ સાઈડ હાર્ટનું બ્લડ પ્રેશર હંમેશા હાઈ હશે, રાઈટ સાઈડ હાર્ટનું બ્લડ પ્રેશર હંમેશા લો હશે. ત્યાં વેઇન થી બ્લડ આવે છે, બરાબર, તો 2 to 8 mm of Hg એવું હશે રાઈટ એટ્રિયમનું. નીચે છે 10 to 20 mm of Hg એવું હશે. બરાબર, જે આપણું સીવીપી હોય છે એવું સિમિલર. અને લેફ્ટ સાઈડમાં કેવું હોય? જે આપણું Low. એઓટાનું છે, આપણું ખુદનું બ્લડ પ્રેશર છે એવું હશે. લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ, એઓટા અને આપણું બ્લડ પ્રેશર 120/80 mm of Hg. ક્લિયર? Okay. તો બ્લડ હવે શું કહે છે કે ઇન સાઇન ઓફ ઇન્ક્રીઝ કાર્ડિયાક આઉટપુટ. કાર્ડિયાક આઉટપુટ વર્ડ આવે ને તમારા મગજમાં એક જ વસ્તુ આવી જોઈએ કે લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલમાંથી બ્લડ બહાર નીકળીને ક્યાં ગયું? બોડીમાં, એઓટામાં થઈને બોડીમાં. બરાબર, હવે એ દરેક બીટ ઉપર કેટલું બહાર જાય છે? 4 to 8 ml જેટલું બહાર જશે. બરાબર, લીટર, 4 to 8 લીટર જેટલું ml જેટલું. Like blood pressure and pulse rate and the rhythm normalized for the client. Strong peripheral pulse. જેટલું બ્લડ પ્રેશર નોર્મલ થશે અને કાર્ડિયાક આઉટપુટ વધશે, એ રીતે પલ્સ કેવી થશે? નોર્મલાઇઝ થશે. બરાબર, વીક પલ્સમાંથી નોર્મલાઇઝ થશે. નો ચેસ્ટ પેઇન. જ્યારે આવું તકલીફ હતી ત્યારે ચેસ્ટ પેઇન હતું, હવે નથી. નો ડિઝનિયા ઓર નો સિન્કોપ. સિન્કોપ મીન્સ થોડુંક ચક્કર આવે જેવું ફીલ થાય, ધેટ ઇઝ ધ સિન્કોપ. કોન્શિયસનેસ લોસ થઈ જાય સડનલી. ઓકે, હવે છે ને એવું છે કે એઓર્ટિક વાલ્વ ડિસઓર્ડર છે, એનો અહીંયા ગ્રાફ આપેલો છે. નીચે જ આપણે વાલ્વ્યુલર હાર્ટ ડિઝીઝ જોઈશું. આની અંદર આપણે જેમ નર્સિંગની અંદર આખું એક ડિઝીઝ કન્ડિશન હોય, કોઝ, સાઇન, સિમ્ટમ ને એવી રીતે હોય છે, એટલું બધું નથી હોતું. પણ દરેક કન્ડિશનમાં જે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોર્શન હોય, અસેસમેન્ટ, ઇન્ટરવેન્શન, પેથોફિઝિયોન એવી રીતે નથી આવતું હતું, એ વધારે પૂછાય છે. અને વધારે ઇન્ટરવેન્શન્સ હોય ને એની ઉપર વધારે ફોકસ કરવાનું, એના રિગાર્ડિંગ ક્વેશ્ચન્સ વધારે હશે. અસેસમેન્ટમાં એવું હશે કે કેસ સ્ટડી ને એવું બધું હોય ત્યારે આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું હોય કે આવી વસ્તુઓ હોઈ શકે, બટ નો નીડ ટુ મેમરાઇઝ. ગોખવા બેસવાનું નહીં કે લાઈક આની અંદર આટલા ક્વેશ્ચન છે. બરાબર, ગ્રેજ્યુઅલી યુ વિલ હેવ ધ પ્રેક્ટિસ એન્ડ યુ વિલ રિમેમ્બર. પણ જેમ મેં તમને આ સર્ક્યુલેશન સમજાવ્યું ને હાર્ટનું, એવી રીતે દરેક વસ્તુ એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ છે. બરાબર, દરેક સિસ્ટમ, હાર્ટ, લીવર, કિડની, આ બધું પણ અંદર કનેક્ટેડ હોય. બરાબર, ફ્લુઇડ બોડીના છે એ બધા પણ કનેક્ટેડ હોય. તમારા જો મેઇન બેઝિક ફંડા ક્લિયર હશે ને, ધેન યુ કેન એસોસિએટ એન્ડ ધેન યુ કેન ગીવ અ કરેક્ટ આન્સર. જે હમણાં અંકિતે કહ્યું ને ક્રિટિકલ થિંકિંગ, ધેન યુ વિલ ડેવલપ કે આવું થયું તો આવું જ થાય. બરાબર, ભલે બર્ન્સ થઈને બર્ન્સ દેખાય આપણને, પણ એના લીધે ફ્લુઇડ લોસ થયો તો હાર્ટ ગેટ અફેક્ટેડ, કિડની ગેટ અફેક્ટેડ, કિડની ફર્સ્ટ ફેલિયર થઈ જશે. બરાબર, તો એ બધું કઈ રીતે થાય છે, ધેટ વી આર ગોઈંગ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. નાઉ એઓર્ટિક વાલ્વ ડિસઓર્ડર છે, તો એની અંદર એઓર્ટિક સ્ટેનોસિસ. જો વાલ્વ સ્ટેનોસિસ ઉપર, સ્ટેનોસિસ મતલબ સાંકડું થઈ જવું. યસ, વેરી ગુડ. બરાબર, તો એઓર્ટિક વાલ્વ કેવો થઈ ગયો છે? સાંકડો. તો એના સિમ્ટમ્સ કેવા હોય? ડિઝનિયા, એક્ઝર્શન, એન્જાઇના, સિન્કોપ, એક્ઝર્શન, ફટીગ, ઓર્થોપનિયા. બરાબર, બ્રીથિંગ ડિફિકલ્ટી છે, પેરોક્સાઇમલ નોક્ટર્નલ ડિસ્નિયા છે. બરાબર, બ્રીથ ઇન્સ્પિરેશનમાં તકલીફ થઈ જાય નાઇટ ટાઈમે. હાર્શ સિસ્ટોલિક સિકેડન્સમ ડિક્રીઝન્સ મર્મર. હાર્શ murmur will be heard while the systolic phase. એઓર્ટિક ઇન્સફિશિયન્સી છે તો એમાં શું છે? ડિઝનિયા, એન્ઝાઇના. એન્ઝાઇના એટલે ચેસ્ટ પેઇન જેવું જ. ટેકીકાર્ડિયા, ફટીગ, ઓર્થોપનિયા એના જેવું જ છે. સ્ટેનોસિસ એટલે એકદમ નેરો થઈ ગયું. ઇન્સફિશિયન્સી એટલે ઇનકમ્પ્લીટ બ્લડ ઉપર જઈ રહ્યું છે. બરાબર, એ ફૂલ જતું નથી. પણ વેસલ્સ કઈ છે? એઓર્ટા છે. બરાબર, અને પેરોક્સાઇમલ નોક્ટર્નલ ડિસ્નિયા, બ્લોઇંગ, ડિક્રીઝ એન્ડો ડાયસ્ટોલિક મર્મર છે. ઇન્ટરવેન્શન વી વિલ ડિસ્કસ ઇન ધીસ બોક્સ later on. Okay, now there is a disease condition, valvular heart disease. જે આપણે ઉપર સિમ્ટમ્સ જોયા સેમ.
Valvular heart disease occurs when the heart valves cannot open up fully. પૂરેપૂરા ઓપન થતા નથી. એટલે કેવું જાય છે, અડધું બ્લડ ઉપર જાય છે, અડધું બ્લડ વેન્ટ્રિકલમાં જાય છે, બંને. બરાબર. જો પલ્મોનરી સ્ટેનોસિસ હોય તો પલ્મોનરી વાલ્વ ઇનકમ્પ્લીટ ઓપન થાય છે, તો અડધું બ્લડ ઉપર જાય છે, અડધું નીચે રહે છે. અને એઓર્ટિક સ્ટેનોસિસ હોય તો લેફ્ટ સાઈડમાં સેમ થશે, લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલમાં રહેશે અને એઓર્ટામાં અડધું જશે. ક્લોઝડ completely insufficiency or a regurgitation. બરાબર. ક્લોઝ જે આમ કમ્પ્લીટ ક્લોઝ થઈ જવા જોઈએ ટાઈટ, એવા ક્લોઝ નથી થતા, તો શું થશે? એકવાર વેન્ટ્રિકલે પુશ કરી દીધું, કોન્ટ્રેક્ટ થયું અને ઉપર પુશ કરી દીધું, પણ એઓર્ટિક વાલ્વ બરાબર ક્લોઝ થયો નહીં, તો શું થશે? It will be still pushing it up. પાછું આવી જશે. એઓર્ટામાં ગયેલું બ્લડ કેવું થઈ જશે? પાછું લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલમાં આવી જશે. તો હવે લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ જોડે તો કેટલી પ્રોબ્લેમ થઈ જાય. લેફ્ટ એટ્રિયમમાંથી પણ બ્લડ આવ્યું અને એઓર્ટામાંથી પણ પાછું આવ્યું. તો એના લીધે શું થશે? લેફ્ટ વેન્ટ્રિક્યુલર હાઇપરટ્રોફી. બરાબર. લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલની સાઇઝ વધવા લાગશે, ફેલિયર થશે, હાર્ટ ફેલિયર લાસ્ટ. ખબર પડી? Yeah. સ્ટેનોસિસ છે તો પુશ નથી થતું કમ્પ્લીટલી બ્લડ, અને ઇનકમ્પ્લીટ ક્લોઝર છે, ઇનસફિશિયન્સી છે, રિગર્જિટેશન છે, તો એમાં જે ગયેલું છે એ પણ પાછું આવી જાય છે. બરાબર. પુશ તો કરે છે વેન્ટ્રિકલ, પણ ગયેલું પાછું આવે છે. વાલ્વ્યુલર હાર્ટ ડિઝીઝ પ્રિવેન્ટ્સ એફિશિયન્ટ બ્લડ ફ્લો થ્રુ ધ હાર્ટ. બરાબર. આ હાર્ટ ડિઝીઝમાં બ્લડ ફ્લો બરાબર થતું નથી. નાઉ ટાઈપ્સ છે, જો માઇટ્રલ સ્ટેનોસિસ, એઓર્ટિક સ્ટેનોસિસ, એઓર્ટિક ઇનસફિશિયન્સી, ટ્રાઇકસ્પિડ ડિસઓર્ડર. આપણા હાર્ટમાં 4 વાલ્વ છે. બરાબર. ટ્રાઇકસ્પિડ જે રાઇટ એટ્રિયમ અને રાઇટ વેન્ટ્રિકલની વચ્ચે છે. માઇટ્રલ છે લેફ્ટ એટ્રિયમ લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલની વચ્ચે છે. પલ્મોનરીની એન્ટ્રીમાં કયો વાલ્વ છે? પલ્મોનરી વાલ્વ. પલ્મોનરી આર્ટરી છે ને જે રાઇટ એટ્રિયમમાંથી બહાર નીકળે છે, બરાબર, તે પલ્મોનરી વાલ્વ છે. સમજ પડે છે ને? હા. અંકિતને આજે એવું લાગતું હશે કે મેડમ સ્લો થઈ ગયા છે. અને એઓર્ટિક આ લોકોના એકચ્યુઅલી ફર્સ્ટ છે, રાઈટ? સો એક્સપ્લેનેશન વધારે જરૂર પડે. એઓર્ટિક વાલ્વ છે તો એની અંદર એઓર્ટાની નીચેનો વાલ્વ છે. બરાબર. તો ટોટલ કેટલા વાલ્વ થઈ ગયા? 4. બરાબર. 1 મિનિટ. ગૂગલ દેખાય છે તમને? મારી સ્ક્રીન દેખાયું? ગૂગલ દેખાય છે? No. નો. No. હું એકવાર બોલું છું ને, આટલા બધા વાલ્વ એનાથી બેટર છે, એકવાર બતાવી દઉં. આ દેખાય છે હાર્ટ સ્ક્રીન ઉપર નાનું નાનું? બરાબર. જો હવે ક્લિયર કટ જોઈ લો અને યાદ રાખી લો. આપણે હમણાં વાત કરી હતી, નીચેની એક્સ્ટ્રીમિટીનું બ્લડ ઇન્ફિરિયર વિના કાવાથી આવે છે, ઉપરની એક્સ્ટ્રીમિટીનું બ્લડ સુપિરિયર વિના કાવાથી આવે છે. બંને બ્લડ અહીંયા રાઇટ એટ્રિયમમાં મિક્સ થઈ ગયા
અને ટ્રાઇકસ્પિડ વાલ્વ રાઈટ સાઈડ ટ્રાઇકસ્પિડ આરટી બરાબર રાઈટ વેન્ટ્રિકલમાં ગયા. હવે રાઈટ વેન્ટ્રિકલમાં જે ડીઓક્સિજનેટેડ છે બ્લુ છે બધું ડીઓક્સિજનેટેડ છે તો એ ક્યાં જશે પલ્મોનરી આર્ટરીમાં. હવે અહીંયા જે એન્ટર થાય છે કયો વાલ્વ છે પલ્મોનરી વાલ્વ. નામ જ સરસ આપેલા છે એ વધારે યાદ જ ના રાખવું પડે. પલ્મોનરીમાં એન્ટર થતો વાલ્વ હોય પલ્મોનરી બરાબર. હવે એક આ લંગમાં ગયું લેફ્ટ સાઈડ અને એક રાઈટ સાઈડ લંગમાં ગયું. ત્યાં આગળ ઓક્સિજનેટેડ થયા અને 4 વેઇન છે પલ્મોનરી વેઇન 4 છે. મેં કહ્યું હતું જેમ ઓપોઝિટ બ્લડ હોય વેઇન હોય તો પલ્મોનરી વેઇનમાં કેવું હોય ઓક્સિજનેટેડ બ્લડ. જો અહીંયા ગાડી 4 ઓપન થાય છે લેફ્ટ એટ્રિયમમાં અને પછી લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલમાં જશે અને પછી અહીંયા એઓર્ટાનું સ્ટાર્ટિંગમાં કયો વાલ્વ હોય એઓર્ટિક વાલ્વ અને ત્યાંથી બોડીમાં જશે. સિમ્પલ. 2 એટ્રિયમ છે 2 વેન્ટ્રિકલ છે. અહીંયા વચ્ચે સેપ્ટમ છે એટ્રિયો વેન્ટ્રિક્યુલર સેપ્ટમ બરાબર ને 2 એટ્રિયમની વચ્ચેના સેપ્ટમ. અહીંયા ટોટલ 4 વાલ્વ છે. ટ્રાઇકસ્પિડ વાલ્વ માઇટ્રલ વાલ્વ એ એટ્રિયો વેન્ટ્રિક્યુલર વાલ્વ છે પલ્મોનરી વાલ્વ અને એઓર્ટિક વાલ્વ બરાબર. એટલે હું તમને જ્યારે કહું ને રિગર્જિટેશન થાય છે તો જો અહીંયા આગળ બ્લડ પૂરેપૂરું જતું નથી સ્ટેનોસ છે એટલા માટે પલ્મોનરી વેન્ટ્રિકલ થી પલ્મોનરી આર્ટરીમાં એઝ વેલ એઝ લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ થી એઓર્ટામાં નથી જતું બરાબર. પ્લસ ઇનકમ્પ્લીટ બંધ થયું તો પછી જ્યારે રિલેક્સ થઈ ગયું ત્યારે શું થશે ફોર્સ કોન્ટ્રાક્શન જતું રહ્યું તો પાછું ગયેલું બ્લડ બધું પાછું આવશે લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલમાં અને અહીંયા પલ્મોનરી આર્ટરીમાંથી ગયેલું બધું આવશે રાઈટ વેન્ટ્રિકલમાં. ક્લિયર? ખબર પડી ને? Yeah, thank you. હા. ઓકે તો માઇટ્રલ સ્ટેનોસિસ એટલે લેફ્ટ સાઈડના વાલ્વમાં સ્ટેનોસિસ થઈ ગયું છે. વાલ્વ્યુલર ટિશ્યુ થિકન્સ બરાબર. જે વાલ્વના જે ટિશ્યુ છે જે બંધ ક્લોઝ થાય છે ઓપન થાય છે થિકન થઈ ગયા છે. નેરોઝ એન્ડ ધ વાલ્વ ઓપનિંગ પ્રિવેન્ટિંગ અ બ્લડ ફ્રોમ ધ ફ્લોઈંગ ફ્રોમ ધ લેફ્ટ એટ્રિયમ ટુ લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ બરાબર. લેફ્ટ સાઈડમાં હતો એટલા માટે. હવે માઇટ્રલ ઇનસફિશિયન્સી થઈ ગયું અને રિગર્જિટેશન થઈ ગયું તો શું થશે વાલ્વ ઇઝ ઇનકોમ્પિટન્ટ બરાબર ક્લોઝ થયો નથી. એટ્રિયમમાંથી વેન્ટ્રિકલમાં ભલે બ્લડ જતું રહ્યું પણ પાછું એ ફરી એટ્રિયમમાં જતું રહેશે. પ્રિવેન્ટિંગ અ કમ્પ્લીટ વાલ્વ ક્લોઝર એન્ડ ડ્યુરિંગ ધ સિસ્ટોલ. માઇટ્રલ વાલ્વ પ્રોલેપ્સ. હવે પ્રોલેપ્સ થઈ ગયું છે એની સાઇઝ વધી ગઈ છે. વાલ્વ લીફલેટ પ્રોટ્રુડ થઈ ગયું છે. પ્રોટ્રુડ કોઈ પણ ઓર્ગન પ્રોટ્રુડ થાય એટલે એની જગ્યાએથી થોડુંક બીજા સાઈડ ઉપર મીન્સ એની વધી ગઈ હોય જેની સાઇઝ એ વધી ગઈ હોય અને બીજા ઓર્ગનમાં થોડી જગ્યા રોકે. કોઈ પણ ઇન્ટેસ્ટાઇન છે કે કોઈ પણ ઓર્ગન તો એ પ્રોટ્રુડ વર્ડ યુઝ થાય. તો લીફલેટ પ્રોટ્રુડ થઈ ગયા ઇનટુ ધ લેફ્ટ એટ્રિયમ ડ્યુરિંગ ધ સિસ્ટમ. નાઉ એઓર્ટિક સ્ટેનોસિસ. તો આપણે અત્યારે શેની વાત કરી રહ્યા છે આ બંને લેફ્ટ સાઈડ હાર્ટની જ્યાં આગળ પ્રેશર વધારે છે. Valvular tissue thickens and narrow the valve opening, preventing the blood from the flowing from the left ventricle to the aorta. હવે aortic insufficiency same like a mitral insufficiency. Valve is incompetent બરાબર ક્લોઝ નથી થયું તો aorta નું બ્લડ બધું પાછું વેન્ટ્રિકલમાં બરાબર. કશું જ આમાં ગોખવાની કે યાદ રાખવાની જરૂર નથી. નામ જુઓ અને ખબર પડે કે ઇનસફિશિયન્સી બેકફ્લો અને રિગર્જિટેશન થઈ ગયું સ્ટેનોસિસ નેરો થઈ ગયું. અને જ્યારે આપણે હાર્ટની તો વાત કરીએ એટલે આપણા મગજમાં પેલી ઇમેજ આવી જાય તો આપણને સર્ક્યુલેશન બધું પોતે જ વિચારવા મીન્સ આપણને ખ્યાલ આવી જશે. હવે જે ટ્રાઇકસ્પિડ ડિસઓર્ડર તો એની અંદર પણ સેમ જ વિચારવાનું જેવું માઇટ્રલમાં પ્રોબ્લેમ્સ થાય એવું ટ્રાઇકસ્પિડમાં થાય અને પલ્મોનરીમાં પણ સેમ જેવું એઓર્ટામાં થાય સ્ટેનોસ થઈ જાય અને ઇનસફિશિયન્સી ક્લોઝર થઈ જાય. નો રિપેર પ્રોસિજર જેટલા પણ વાલ્વના પ્રોસિજર છે એ બધામાં શું આવે ફાઇનલ વાલ્વ રિપ્લેસમેન્ટ. પહેલા ઓપનિંગ કરે મસલ્સને કટ કરે બરાબર એવી પ્રોસિજર્સ હોય અને લાસ્ટમાં શું થઈ જાય વાલ્વ રિપ્લેસમેન્ટ. હવે એમાં પહેલું છે કે પરક્યુટેનિયસ બલૂન વાલ્વોપ્લાસ્ટી તો વાલ્વને રિપેર કરે છે. અ બલૂન કેથેટર ઇઝ પાસ્ડ ફ્રોમ ધ ફિમોરલ વેઇન. હવે હાર્ટમાં બધી જ જે લેપ્રોસ્કોપિક જેવી પ્રોસિજર્સ હોય ને બધામાં કેથેટર કાર્ડિયાક કેથેટરાઇઝેશન કરે. હવે કાર્ડિયાક કેથેટરાઇઝેશન ક્યાંથી કરે ફિમોલર વેઇનમાંથી કરે જ્યુગુલર વેઇનમાંથી કરે સિફેલિક વેઇનમાંથી કરે. ત્યાંથી કાર્ડિયાક કેથેટર જવા દે એની અંદર નાના નાના માઇક્રો ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ સ્કોપ આ બધું સ્કોપની અંદર જ થાય બરાબર વિઝ્યુલાઇઝેશન સાથે થાય અને ત્યાં આગળ જે તે વાલ્વ સુધી પહોંચીને એને ઓપન કરે.
બરાબર, થ્રુ ફિમોરલ વેઇન થ્રુ ધ એટ્રિયલ સેપ્ટમ, બરાબર, એટ્રિયલ સેપ્ટમમાં જશે ટુ ધ માઇટ્રલ વાલ્વ ઓર ધ થ્રુ ધ ફિમોરલ આર્ટરી ટુ ધ એઓર્ટિક વાલ્વ, બરાબર, માઇટ્રલ વાલ્વમાં જશે યા તો પછી એઓર્ટિક વાલ્વ થ્રુ જશે. ધ બલૂન ઇઝ ઇન્ફ્લેટેડ ટુ એનલાર્જ ધ ઓરિફિસ. સ્ટેનોસિસમાં નાનું થઈ ગયું છે તો નાનાને ડાયલેટ તો કરવું પડે, તો એના માટે શું કરશે, બલૂન ઇન્ફ્લેટ કરશે. મોનિટર ફોર ધ બ્લીડિંગ. આ બધી જ પ્રોસિજર કેવી છે, જેની અંદર પરફોરેશન થાય, કોમ્પ્લિકેશન થાય ને, કે લાઈક ઇસોફેગસમાં કશુંક નાખ્યું તો ઇસોફેગસમાં પરફોરેશન કરીને આજુબાજુના ઓર્ગનમાં ઘૂસી જાય, થઈ શકે ને પોસિબિલિટી. સો ધેર ઇઝ ઓલવેઝ વન કોમ્પ્લિકેશન, ધેટ ઇઝ ધ perforation, bleeding. Monitor for the bleeding from the catheter insertion site. Okay. Institute precautions for the atrial puncture if the appropriate site care and monitor for the similar or the that cardiac catheterization. Monitor for the sign of systemic emboli. બીજી એક વસ્તુ લખી રાખો બંને કે કાર્ડિયાક કેથેટરાઇઝેશન નો વિડિયો યુટ્યુબ ઉપર જોવાનો. કાર્ડિયાક કેથેટરાઇઝેશન નો વિડિયો યુટ્યુબ ઉપર જોશો તમે, બરાબર. મોનિટર ધ સાઇન ઓફ સિસ્ટેમિક એમ્બોલાઈ. એમ્બોલાઈ વર્ડ આવે એટલે બહુ ચિંતા કરવાની નહીં, એક આમ સ્ટ્રક્ચર જેવું ફોર્મ થઈ ગયેલું હોય, થ્રોમ્બસ તો ક્લોટ જેવું હોય ને એમ્બોલાઈ મીન્સ એર જેવું હોય, બરાબર, એવું કંઈક બોડીની અંદર સર્ક્યુલેટ થાય છે. સિસ્ટેમિક વર્ડ છે તો એનો મતલબ શું છે, બોડીમાં કોઈ પણ જગ્યાએ પણ બ્લડ સર્ક્યુલેશનમાં ફરે છે. હવે આ એમ્બોલાઈ ફરતો ફરતો પલ્મોનરી આર્ટરીમાં જતું રહે તો પલ્મોનરી એમ્બોલિઝમ થઈ જશે, બ્રેઇનમાં જતું રહે, કિડનીમાં જતું રહે, બરાબર. તે બધી જગ્યાએ સ્પેસિફિક સિમ્ટોમ આવે. બ્રેઇનમાં જાય તો કન્ફ્યુઝન, કોમા, બરાબર, અનકોન્શિયસનેસ, કન્વલ્ઝન્સ, એ ટાઈપના સિમ્ટોમ્સ આવે. કિડનીમાં જાય GF મીન્સ એક્યુટ કિડની ડેમેજ થાય, બરાબર, ગ્લોમેરુલો ફિલ્ટ્રેશન રેટ ઘટી જાય. તો એવું કોઈ પણ જાતનું સિમ્ટોમ્સ દેખાય દેન વી નીડ ટુ ગો ફોર ધ પર્ટિક્યુલર કોમ્પ્લિકેશન અને એનું અસેસમેન્ટ કરવાનું કે કિડની રિગાર્ડિંગ સિમ્ટોમ્સ છે તો એનું જાણ. હવે બીજી એક વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ યાદ કરી દઉં, યુરિન આઉટપુટ અંકિત કેટલું હોય નોર્મલ? It should be more than 50 ml per 30 hour. ml, 30 ml થી વધારે. Some of 50, some of 30. આપણે considering 30 કરીએ, વાંધો નહીં. યુ વર્લ્ડમાં આપેલું 50. Yeah, like યુવલમાં 50 છે, બુકમાં 30 છે. So it's between, like, you can say કે 30 50 per hour. 30. But it should be never less than 30 ml per hour. 30 ml per hour થી ઓછું ગયું અવરલી, બરાબર, આઈસીયુ માં યુરોબેગ હોય છે ને, બરાબર, તો આપણે અવરલી ચાર્ટિંગ કરતા હોય છે. કેમ? જો 30 ml થી ઓવરથી ઓછું ગયું મતલબ કે કિડનીમાં ફિલ્ટરેશન થતું નથી. હવે કિડનીમાં ફિલ્ટરેશન કેમ નથી થતું? કારણ કે એને સફિશિયન્ટ અમાઉન્ટમાં ફ્લુઇડ મળતું નથી, કાર્ડિયાક આઉટપુટ ઓછું છે, બોડીમાં ફ્લુઇડની જરૂર છે કે બે સાઈડથી આઈવી કરો, બરાબર, ફાસ્ટ રેટ આપવામાં પરફ્યુઝન વધારો, ફ્લુઇડ વધારો બોડીમાં, બરાબર. અધરવાઇઝ વોટ વિલ હેપન, કિડનલ ફેલિયર વિલ અકર. ઓકે, તો એવું કહે છે કે ચેક ફોર ધ એની સિસ્ટેમિક એમ્બોલાઈ. કોઈ પણ ઓર્ગનમાં એમ્બોલાઈ નથી ને, ધેટ વી નીડ ટુ અસેસ, એટલે કોઈ કોમ્પ્લિકેશન્સ જોતા રહેવાનું. મોનિટર ફોર ધ સાઇન ઓફ ધ રિગર્જિટન્ટ વાલ્વ બાય મોનિટરિંગ ધ કાર્ડિયાક રિધમ, હાર્ટ સાઉન્ડ એન્ડ કાર્ડિયાક આઉટપુટ, બરાબર. કાર્ડિયાક રિધમ જોવાની, એ ડિસએરિથમિક ના થઈ જવી જોઈએ, ટેકીકાર્ડિયા ના થઈ જવું જોઈએ, મોર દેન 200 લાઈક ધેટ પલ્સ ના હોવા જોઈએ. હાર્ટ સાઉન્ડ S1 S2 S3 S4 છે, બરાબર. એમાં S3 S4 ધેટ ઇઝ ધ અબનોર્મલ સાઉન્ડ, અને જો હાર્ટમાં પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો તો S4 વિલ બી હિયર, તો એ ના સંભળાવવું જોઈએ. કાર્ડિયાક આઉટપુટ કઈ રીતના અસેસ થશે? મેં હમણાં જ કહ્યું હતું, કાર્ડિયાક આઉટપુટ કઈ રીતના અસેસ કરશો તમે? બ્લડ પ્રેશર થી કરશો ને. Yes. કાર્ડિયાક આઉટપુટ ઓછું હશે તો બ્લડ પ્રેશર વિલ બી લો, હાઇપોટેન્શન હશે. અને બીજું કઈ રીતના? ટેકીકાર્ડિયા થઈ ગયું હશે, ધેટ વિલ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, ધેર ઇઝ અ હાઇપોટેન્શન, લો કાર્ડિયાક આઉટપુટ, તે ફાસ્ટ રિધમ કરવા લાગ્યું છે. અને હાર્ટના પેશન્ટમાં તો પલ્સ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને જો કાર્ડિયાકમાં પોસ્ટિંગ કરેલું હોય તો તમે આઈડેન્ટિફાઈ કરો કે ભાઈ પલ્સ ડ્રોપ કઈ રીતના થાય છે અને વોલ્યુમ કઈ રીતે થાય છે. ઘણા બધા ડિફરન્સ પલ્સીસ તમને સાંભળવા મળે.
હવે જે માઇટ્રલ એન્યુલોપ્લાસ્ટી, બરાબર, નામ પરથી જ ખબર છે કઈ જગ્યાએ હશે, mitral valve. માઇટ્રલ વાલ્વમાં. અને શું કરે છે, એનું કરેક્શન કરે છે, ઓપનિંગ કરે છે પ્લાસ્ટી કરીને. તો ટાઇટનિંગ અને suturing with the malfunctioning valve annulus and eliminating the greatly reduced regurgitation. હવે આમાં છે ને regurgitation થતું હતું પ્રોલેપ્સ થવાના લીધે, તો એન્યુલોપ્લાસ્ટી કરીને એને ટાઈટ કર્યું, બરાબર, એના મસલ્સને થોડા ટાઈટ કર્યા કે એને ક્લોઝર સરસ રીતના થાય. પર્ક્યુટેનિયસ ઓર ઓપન સર્જરિકલ અપ્રોચ. પર્ક્યુટેનિયસ વર્ડ આવે એટલે સમજવાનું કે કાર્ડિયાક કેથેટરાઇઝેશન થી ને એવી રીતે કરેલું છે, જેવું આપણે લેપ્રોસ્કોપિક સર્જરીઝ બધી કરતા હોઈએ ને એવી જ રીતે, પણ કાર્ડિયાક કેથેટરાઇઝેશન. અને ઓપન સર્જિકલ અપ્રોચ એટલે જેટલી પણ કોન્જેનાઇટલ ડિફેક્ટ, વિશ્રુતિ તમે જોઈ ને પીડિયાટ્રિકમાં કોન્જેનાઇટલ ડિફેક્ટ હોય, એટ્રિયલ સેપ્ટલ ડિફેક્ટ ને એ બધી જ, બરાબર, વેન્ટ્રિક્યુલર સેપ્ટલ ડિફેક્ટ, ટેટ્રોલોજી ઓફ ફેલર, આવું બધું સ્ટડીમાં આવ્યું હશે. એવી જ રીતે માઇટ્રલ વાલ્વના મારે કશું કરવું છે તો કોરોનરી આર્ટરી તો છે નહીં કે હું બાયપાસ કરી દઉં, આ કરી દઉં, તે કરી દઉં. આના માટે તો મારે હાર્ટને ઓપન કરવું પડે. હાર્ટનું સ્ટ્રક્ચર છે તો મારે એનું જે સિસ્ટેમિક સર્ક્યુલેશન સુપીરિયર વિના કાવાને મારે આર્ટિફિશિયલ હાર્ટ જોડે અટેચ કરવા પડે, તો બોડીમાં આખું સર્ક્યુલેશન ચાલુ રહે. And then I am going to operate the mitral valve. So that is very, very risky and important, critical procedure. Now, commissurectomy, valvotomy. નામ પરથી જ ખબર પડે, ઓટોમી છે. Removed. Opening, craniotomy, opening of the cranium. Thoracotomy, opening of the thorax. Laparotomy, opening of the abdomen. Valvotomy, તો opening of the valve. સ્ટેનોસ છે કે કંઈ પણ છે. તો શું કહે છે, થ્રોમ્બાઈ આર રિમૂવ, કોઈ થ્રોમ્બસ ફોર્મેશન થઈ ગયું છે જેવું એમ્બોલાઈ હતું એવું, તો રિમૂવડ એન્ડ કેલ્શિયમ ડિપોઝિટ આર ડેબ્રાઇડ. ઘણીવાર શું થઈ જાય, વાલ્વની ઉપર નીચે ક્ષાર જામી જાય, કેલ્શિયમ ડિપોઝિટ થઈ જાય અને એના લીધે નેરો થઈ ગયો છે, તો એ ડિપોઝિટને શું કરીએ છીએ આપણે, રિમૂવ કરીએ છીએ. ઓકે, તો કેલ્શિયમ ડિપોઝિટ્સ આર ડેબ્રાઇડ. ધ વાલ્વ ઇઝ ઇનસાઇડ, મીન્સ એનું થોડું ઇન્સિઝન કરીને એને વાઇડન કરે છે, જગ્યા કરી આપે છે. Percutaneous route are open or open heart surgery approach will be applied again like a mitral annuloplasty. એની જેમ આની અંદર પણ એવું જ કરે છે. અને થર્ડ પ્રોસિજર છે, વાલ્વ હવે સાવ નકામો જ થઈ ગયો છે, એના મસલ્સ કામ નથી કરતા, ક્લોઝ નથી થતો, સાઇઝ બગડી ગઈ છે, તો વાલ્વ શું કરવું પડશે, આખું રિપ્લેસ કરવું પડશે. Mechanical prosthetic valve are available in the market and are durable, બરાબર, like 20 years, 25 years, ડ્યુરેબલ હોય. આ બધી જ વસ્તુ, પેસમેકર છે, બધી જ વસ્તુ એમાં બેટરી ઘડીએ પડે ચાર્જની જરૂર પડે નહીં, ડ્યુરેબલ હોય. તો રિસ્ક ફોર ધ ક્લોટ ફોર્મેશન ઇઝ હાઈ એઝ ધ બોડી રિએક્ટ. જ્યારે વાલ્વ રિપ્લેસમેન્ટ કરીએ ત્યારે ક્લોટ ફોર્મેશન થવાના વધારે પોસિબિલિટી છે. એન્ડ આર્ટિફિશિયલ મટીરિયલ એન્ડ એન્ટીકોએગ્યુલેશન ઇઝ રિક્વાયર્ડ. થ્રોમ્બોએમ્બોલિઝમ, થ્રોમ્બસ અને એ ટાઈપનું એમ્બોલિઝમ થયેલું છે. Can be complication following valve replacement with a mechanical prosthetic valve and lifetime anticoagulant therapy should be given. Underline કરી દો, anticoagulant therapy. વાલ્વોટોમી કરો તો ફોલોઈંગ એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ થેરાપી આપવાની છે, કારણ કે ક્યાંય પણ ક્લોટ ફસાઈ જાય તો જેમ મેં તમને કહ્યું કે જે તે ઓર્ગન ડેમેજ થાય, એ પણ બધા વાઇટલ ઓર્ગન જ ડેમેજ થાય. બ્રેઇન છે, લીવર છે, લંગ છે, કિડની છે, that will get affected first. હવે જે બાયોપ્રોસ્થેટિક વાલ્વ, બાયોલોજી વચ્ચે વચ્ચે ના ખબર પડે તો પૂછી શકો છો, કે Sure. અને જે એમ લાગે કે મને આ વસ્તુ નથી ખબર પડી, પૂછવામાં થોડું હેઝિટેશન થાય છે, દેન અંડરલાઇન ઇટ એન્ડ લેટર ઓન સર્ચ ઓન ધ ગૂગલ. જો નાની નાની વસ્તુ છે ને તમને આઈડિયા આવી જશે, બરાબર. Bioprosthetic valve, biological graft are xenograft valve from the other species, means other species માંથી લીધેલો છે, such as the porcine valve, બરાબર, pig માંથી લીધેલો છે, or bovine valve, so that is from cow. Homograft from the human cadaver, means dead body માંથી valve ખાલી replacement માટે લીધેલો છે. These valve are less durable than the mechanical prosthetic valve.
પણ આવા વાલ્વ લેસ ડ્યુરેબલ છે, ઓકે, ઇઝીલી ગેટ ફેલ. The risk for the clot formation is a small, therefore a long-term anticoagulation may not be indicated. Now, open heart surgical approach, pre-operative intervention, consult with the primary healthcare provider. આ વર્ડ આપણા એન્કલેક્સમાં થ્રુઆઉટ વધારે આવશે. આપણે જેમ ના કહીએ કે ફિઝિશિયનને કોન્ટેક્ટ કરો, સર્જનને કોન્ટેક્ટ કરો, ઓન્કોલોજીસ્ટ, કાર્ડિયોલોજીસ્ટ, ત્યાં અહીંયા ગાડી કોઈ બીજા વર્ડ યુઝ નહીં થતા. પ્રાઇમરી હેલ્થકેર પ્રોવાઈડર, PHCP, એ એક જ ડોક્ટરનું નામ છે, બરાબર, એવું જ કે છે. અને જ્યારે આપણે અહીંયા રેસિડન્ટ કહીએ ને, રેસિડન્ટ, તો આપણે ડોક્ટરનું નામ, ડોક્ટર વિચારીએ રેસિડન્સી કરતા. ત્યાં એવું નહીં, રેસિડન્ટ એટલે ઇન્ડોર પેશન્ટ. તો એના માટે એ લોકો વર્ડ યુઝ કરે રેસિડન્ટ. સ્ટાર્ટિંગમાં ખબર ના પડે તો આપણાથી કેવા ખોટા ક્વેશ્ચન આન્સર સિલેક્ટ થઈ જાય કે ભાઈ આનો મતલબ શું, આવું કેમનું કહે છે. ઓકે, સો PHCP is very common. Consult with the primary healthcare provider regarding discontinuing anticoagulants for 72 hours before surgery. Very, very important. Anticoagulants નું કામ શું હોય? બ્લડ થિનિંગ. બ્લડ થિનિંગ, બરાબર, એનાથી બ્લીડિંગ થશે, સ્ટોપ નહીં થાય. અને જો સર્જરી વખતે ચાલુ હશે, શું થશે? બ્લડ લોસ થવાના મેક્સિમમ ચાન્સીસ છે. તો એવું કહે છે કે 72 કલાક પહેલા જ એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ બંધ કરી દેવાનું. પોસ્ટ ઓપરેટિવ ઇન્ટરવેન્શન, મોનિટર ક્લોઝલી ફોર ધ સાઇન ઓફ બ્લીડિંગ. હંમેશા ધેર ઇઝ અ ચાન્સ ઓફ ઇન્ટરનલ બ્લીડિંગ. હવે બીજી વસ્તુ, જ્યાં જ્યાં પણ ઇન્ટરનલ બ્લીડિંગ આવે ત્યાં ત્યાં તમારા મગજમાં આવી બધી જ વસ્તુ આવી જોઈએ. બધી જ સર્જરી થ્રુ આઉટ એન્કલેક્સ. ઇન્ટરનલ બ્લીડિંગ હશે તો બીપી કેવું જ હશે? It should be low. હા, વેરી ગુડ, લો. એન્ડ લો થઈ જશે, બીપી લો થઈ જશે અને હાર્ટ રેટ શું થઈ જશે? થઈ જશે. Increase. અપ. હાર્ટ રેટ Increase. અપ થઈ જશે અને બીપી લો થઈ જશે અને હાઇપોવોલેમિક શોકમાં પેશન્ટ જશે. ગ્રેજ્યુઅલ. સાયમલ્ટેનિયસલી સાઇન ઓફ બ્લીડિંગ ની સાથે વોટ યુ કેન કમ્પેર? યુરિન આઉટપુટ. પોસ્ટ ઓપરેટિવલી કેથેટર હોય જ, બરાબર. તો ઇફ ધ યુરિન આઉટપુટ ઇઝ ઓલ્સો લેસ ધેન 30 ml, તો તમારે પાક્કું સસ્પેક્ટ કરવાનું છે કે પેશન્ટ ઇઝ ગોઈંગ ઇન ધ હાઇપોવોલેમિક શોક, બરાબર. મોનિટર ફોર ધ કાર્ડિયાક આઉટપુટ એન્ડ ફોર ધ સાઇન ઓફ ધ હાર્ટ ફેલિયર, બરાબર. કાર્ડિયાક આઉટપુટ ઓછું થઈ રહ્યું છે, બ્લીડિંગ થઈ રહ્યું છે, હાર્ટ ફેલિયર થઈ રહ્યું છે, તો ચેક ફોર ધેટ, બરાબર. હાર્ટ ફેલિયરના સાઇન્સ બહુ વાર ડિસ્કસ થઈ ગયા છે. રાઈટ સાઈડ હોય તો શું હોય? જુગુલર વેઇન ડિસ્ટેન્શન, વેઇટ ગેઇન થઈ ગયું છે, એવું બધું હશે. લેફ્ટ સાઈડ હશે તો શું હશે? લંગ્સમાં ક્રેકલ સાઉન્ડ સંભળાશે, બ્રીથલેસ, ડિસ્નિયા થઈ જશે, બ્રીથલેસનેસ થશે, એર હંગર થશે. રિગાર્ડિંગ રેસ્પિરેટરી સાઇન્સ ચાલુ થઈ જશે. બંનેમાં હાઇપોટેન્શન જેવું થાય. ઓકે, નાઉ કાર્ડિયોમાયોપથી. બહુ બધી ટાઈપના માયોપથી હોય, બરાબર. આના વાળવાળા અપસાઇડ 2 ટેબલ સ્લેબ છે. હા, સોરી. ટ્રાઇકસ્પિડ વાલ્વ ડિસઓર્ડર એન્ડ પલ્મોનરી વાલ્વ ડિસઓર્ડર છે, બરાબર. જો ટ્રાઇકસ્પિડ વાલ્વ ડિસઓર્ડરમાં પણ સેમ જેવું હતું ને, ઉપર માઇટ્રલમાં હતું ને, ના, એઓર્ટિક વાલ્વમાં હતું સેમ એના જેવું. શું છે? ટ્રાઇકસ્પિડમાં પણ સ્ટેનોસ અને પલ્મોનરીમાં પણ સ્ટેનોસ. ટ્રાઇકસ્પિડમાં પણ ઇન્સફિશિયન્સી, પલ્મોનરીમાં પણ ઇન્સફિશિયન્સી. હવે આપણે શું વિચારવાનો ટ્રાય કરવાનો કે ભાઈ ટ્રાઇકસ્પિડમાં સ્ટેનોસ થઈ જશે તો બ્લડ ક્યાંથી નીચે જતું બંધ થઈ જાય? છાયા મેડમ, Sorry, say again. tricuspidમાં if there is a stenosis, then blood where blood will stop flowing? I have to remember again. At right side. At right side, so yes. Avenue. Vishruti. Right Yes. ventricle. Okay, the blood will stuck at the right atrium and it will not go into the right ventricle. Understand? Okay, at right side there is a tricuspid situated between aortic valve, atrium and ventricle. Atrium અને ventricle ની વચ્ચે tricuspid situated છે. હવે એ જ નાનું થઈ ગયું તો નીચે જશે બ્લડ? વેન્ટ્રિકલમાં, રાઈટ વેન્ટ્રિકલમાં જશે? નહીં જાય. અલ્ટિમેટલી ઉપરની સાઈડ પર શું થશે? સ્વેલિંગ્સ, બરાબર. ઇન્ફિરિયર વેના કાવા ડાયલેટ થશે, સુપીરિયર વેના કાવા ડાયલેટ થશે અને લાઈક જુઓ, ઇઝીલી ફટીગ વિથ ધ મિનિમલ એફર્ટ. પેશન્ટ બહુ થાકી જાય, કાન્ટ ક્લાઇમ્બ ધ સ્ટેર્સ, રિપોર્ટ ફ્લટરિંગ સેન્સેશન ઇન ધ નેક, ઓબ્સ્ટ્રક્ટેડ વિનસ ફ્લો. જુગુલર વેઇન જે ડિસ્ટેન્ડ થતી હતી એ બધું વધારે સ્વેલ થઈ જશે. સાઇનોસિસ, રેમ્બલિંગ, ડાયસ્ટોલિક મર્મર ઇન મીન્સ
ઇનઅપ્રોપ્રિએટ મર્મર, આવા જેવા સાઉન્ડ આવે ને એ તમારે છે ને ગૂગલ પર લખીને થોડુંક સાંભળવાનું, એમાં સાઉન્ડ બી આવશે, બરાબર. Okay. રેસ્પિરેટરી સાઉન્ડ, કાર્ડિયાક સાઉન્ડ, આ પણ યુટ્યુબમાં તમે સર્ચ કરજો, એ લોકો સાઉન્ડ પણ સંભળાવશે અને એનું નામ આવશે, બરાબર. સાઇન ઓફ ધ રાઇટ વેન્ટ્રિક્યુલર ફેલિયર ઇન્ક્લુડિંગ અસાઇટીસ, એ પણ આપણે ડિસ્કસ કરેલું અંકિત. રાઈટ સાઈડમાં હિપેટોમેગાલી, પેરિફરલ ઇડીમા, સ્પ્લિનોમેગાલી, જે આમાં નથી લખેલું, અસાઇટીસ, ફ્લુઇડ કલેક્શન થઈ જશે, જુગુલર વેઇન ડિસ્ટેન્ડ થઈ જશે વિથ ક્લિયર લંગ ફિલ્ડ. પણ લંગ્સમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ આવતું નથી, કારણ કે ધીસ ઓલ હેપન્સ ઇન ધ રાઇટ સાઇડ ઓનલી. એટલે રાઈટ સાઈડ હાર્ટ જ ફેલિયર થાય છે, રાઈટ સાઈડમાં જ પ્રોબ્લેમ થાય છે. સિમ્ટોમ્સ ઓફ ડિક્રીઝ કાર્ડિયક આઉટપુટ, પણ બ્લડ બરાબર લંગ્સ સુધી પહોંચતું નથી, તો કાર્ડિયક આઉટપુટ અગેન ગોઝ ડાઉન. હવે ઇનસફિશિયન્સી થાય છે, મીન્સ બરાબર ક્લોઝ નથી થતું. જ્યારે વેન્ટ્રિકલ કોન્ટ્રાક્ટ થાય છે ત્યારે પલ્મોનરીમાં જવાની સાથે ક્યાં જતું રહે છે, પાછું રાઈટ એટ્રિયમમાં જતું રહે છે. તો ઇટ ઇઝ એસિમ્પ્ટોમેટિક ઇન ધ માઇલ્ડ સિચ્યુએશન. થોડા ઘણા ટાઈમ સુધી ચાલ્યા કરે છે કે થોડુંક બ્લડ વેન્ટ્રિકલનું પલ્મોનરીમાં જવાની જગ્યાએ એટ્રિયમમાં જતું રહ્યું, એવું થોડા ઘણા ટાઈમ સુધી ચાલ્યા કરે. પણ પછી એક ટાઈમ આવે કે જ્યારે બહુ બધું બ્લડ થઈ ગયું રાઈટ સાઈડ ઉપર, વેન્ટ્રિકલમાં પણ થઈ ગયું, એટ્રિયમમાં પણ થઈ ગયું, then it will show the symptoms. Sign of right ventricular failure including ascites, બસ સેમ આવશે, જે રાઈટ વેન્ટ્રિક્યુલર ફેલિયરના છે એ જ સાઇન આવશે. હિપેટોમેગાલી, પેરિફરલ ઇડીમા, હવે તમને એવું બધું થતું હશે કે પ્લુરલ ઇફ્યુઝન થાય છે, અસાઇટીસ થાય છે, હિપેટોમેગાલી થાય છે, કેમ આવું બધું થાય છે હાર્ટમાં? એનીવન ફ્રોમ ગ્રુપ? હાર્ટનું મેઇન ફંક્શન છે કે બધા ઓર્ગન્સ છે, રાઈટ, વાઇટલ ઓર્ગન્સ, એ લોકોને બ્લડ પહોંચાડવાનું છે, રાઈટ. હા, આપણે આ તો રાઈટ સાઈડમાં છે. યા, સો રાઈટ સાઈડમાં એકચ્યુઅલી જે બ્લડ ડિઓક્સિજનેટેડ બ્લડ જે આવે છે, રાઈટ, પ્યોરિફાય થવા માટે, રાઈટ સાઈડમાં પ્રોબ્લેમ છે, સો એનો બેકફ્લો થઈ જશે. બેક ફ્લો થશે, વેરી ગુડ. તો બીજા બધા જે ગટર આગળથી ભરેલી હશે તો બધું પાછળ પાણી આવશે ને. Drainage, if blockage at front side, then it goes at the back side. There will be a backflow. બરાબર, તો હવે બેકફ્લો ક્યાં જાય છે આ બધું? રાઈટ પાછું વેન્ટ્રિકલમાં જતું નથી, રાઈટ એટ્રિયમથી બેકફ્લો આવે છે. તો મેં બે વેસલ્સ બતાવી હતી ફિગરમાં, યાદ હોય તો, કે ઉપરનું સુપીરિયર વેના કાવા લાવતું હતું અને નીચેનું ઇન્ફિરિયર વેના કાવા લાવતું હતું. તે બંનેમાં ફ્લુઇડ પાછું ગયું, બ્લડ પાછું ગયું. હવે એ બંનેમાં બ્લડ આવે છે ક્યાંથી? તો લીવર, ડાયજેસ્ટિવ ટ્રેક, બરાબર, કિડની, બધી જગ્યાનું બ્લડ હાર્ટમાં જાય છે નીચેની સાઈડથી, બરાબર. તો એની અંદર એ જ બધા પ્રોબ્લેમ થાય છે. જો અસાઇટિસ ક્યારે થાય? લીવર મેગાલી, લીવર ગેટ અફેક્ટેડ એટ ધેટ ટાઈમ અસાઇટિસ વિલ ડેવલપ. હિપેટોમેગાલી થાય છે. બીજું શું થાય છે? પેરિફરલ ઇડીમા, પગમાં સ્વેલિંગ આવે. આપણે કહીએ છીએ ને કે જ્યારે સ્વેલિંગ આવી જાય તો હાર્ટમાં પ્રોબ્લેમ હોય યા તો કિડનીમાં પ્રોબ્લેમ હોય. ઓકે, સો પેરિફરલ ઇડીમા થશે. બીજું શું થશે? વેઇટ ગેઇન થશે. પર ડે વેઇટ મેઝર કરીએ એ વેઇટ ગેઇન આવશે. વેઇટ હંમેશા જ્યારે મોનિટર કરો મોર્નિંગમાં એક ટાઈમ પર અને સિમિલર ક્લોથ સાથે કરવાનું. આજે આવું પહેરેલું છે, કાલે હું જેકેટ પહેરીને કરી દઈશ તો 500 ગ્રામ જેટલું વેરિએશન આવી જશે, બરાબર. તો સેમ ક્લોથ્સમાં સેમ ટાઈમ પર વેઇટ મેઝર કરવાનું. એન્ડ ઇફ ધેર ઇઝ અ મોર ધેન 1 kg, 2.2, 2.5 lbs થી વધારે હોય, then there is a chance of કાર્ડિયાક ઓવરલોડ, બરાબર. એને વધારે પડતું લોડ પડી રહ્યું છે, રાઈટ સાઈડ હાર્ટ ફેલિયરના પોસિબિલિટીઝ વધી જાય છે. ક્લિયર થઈ ગયું ને? રાઈટ સાઈડ હોય તો શું થાય? જુગુલર વેન અહીંયા ડિસ્ટેન્ડ થઈ જાય, સુપીરિયર વેના કાવામાં, બ્રેઇનમાં પણ તકલીફ થાય કારણ કે એની બધી આર્ટરીઝ વેઇન એમ્પ્ટી થઈ શકતી નથી, નીચે સ્વેલિંગ્સ આવી જાય બધે. ઓકે, હવે છે ને બીજો વાલ છે પલ્મોનરી વાલ. પણ અગેન પલ્મોનરી વાલ ક્યાં સિચ્યુએટેડ છે? in right side. રાઈટ સાઈડ, વેરી ગુડ, બરાબર. કે જે પલ્મોનરી આર્ટરી રાઈટ સાઈડ થી લઈને લંગ્સમાં જતી હતી એની વાત છે. હવે એમાં પણ બે કન્ડિશન આપી દીધી. સ્ટેનોસિસ, નેરોઈંગ થઈ ગયું, ઇનસફિશિયન્સી, તો રીગર્જિટેશન થાય છે, બરાબર. કાર્ડિયાક ઇઝ વેરી મચ ઇઝી ઇફ યુ અન્ડરસ્ટુડ થોરોલી, મેથેમેટિક્સની જેમ જ છે, બરાબર. જો હવે પલ્મોનરીમાં સ્ટેનોસ થઈ જાય તો શું થશે?
અગેન રાઇટ વેન્ટ્રિકલ વિલ બી સફર. જેમ ટ્રાઇકસ્પીડમાં થતું હતું એમ જ આગળ બ્લડ જતું નથી, સ્ટેનોસ થઈ ગયું. તો રાઇટ વેન્ટ્રિકલ કેવું થવા લાગ્યું? એનલાર્જ થવા લાગ્યું. બધું બ્લડ એટ્રિયમનું પણ ખાલી થાય છે અને નીચેથી બહાર જતું નથી. તો બિચારાની સાઇઝ વધવા લાગી છે. તો ગ્રેજ્યુઅલી વોટ હેપન? એટ્રિયમ કમ્પ્લીટલી એમ્પ્ટી થઈ શકશે નહીં. આગળ જગ્યા તો હોવી જોઈએ ને બ્લડ જવા માટે, તો એ તો ખાલી થતું નથી. તો અગેન બેકફ્લો આવશે. જુગુલર વેઇનમાં, ઇન્ફિરિયર વેના કાવા, સુપિરિયર વેના કાવા, બધી જગ્યાએ પ્રેશર વધશે કારણ કે બ્લડ આગળ જતું નથી. તો એમાં શું થાય? સિમ્ટમ્સ તો એ સિમ્ટોમેટિક હોય, જ્યારે ઓછું હોય ત્યાં સુધી એટ્રિયમ સુધી પહોંચતું નથી, તો ત્યાં સુધી એ સિમ્ટોમેટિક રહ્યું. પણ હવે એટ્રિયમ ખાલી જ નથી થતું. પલ્મોનરી આર્ટરીમાં જાય તો વેન્ટ્રિકલ ખાલી થાય અને પછી એટ્રિયમ થાય ને, પણ એટ્રિયમ થતું જ નથી ખાલી. તો ગ્રેજ્યુઅલી ડિઝનિયા, ફટીગ, સિન્કોપ, રાઇટ વેન્ટ્રિક્યુલર ફેઇલિયર. એની પહેલા એવું આવે, રાઇટ વેન્ટ્રિક્યુલર હાઇપરટ્રોફાઇડ, બહુ મોટું થઈ ગયું, એના મસલ્સ હવે કામ કરતા નથી. ગ્રેજ્યુઅલી અસાઇટિસ વિલ ડેવલપ, હિપેટોમેગાલી, પેરિફરલ ઇડીમા, બધા જ સિમ્ટોમ્સ આવવાના ચાલુ થઈ ગયા હાર્ટ ફેલના. સિસ્ટોલિક થ્રીલ, રેફરલ ટુ ધ ઇન્ટરવેન્શનમાં છે કે રેફરલ ટુ ધ સેક્શન ઓર ધ રિપેર પ્રોસીજર. બરાબર, એટલે માઇટ્રલ વાલ્વ પલ્મોનરી વાલ્વ રિપેર કરવાનું, એ આપણે આગળ બધી પ્રોસીજર જોઈ ને એ રીતે રિપેર કરવાનું. પ્રિપેર ધ ક્લાયન્ટ ફોર ધ પલ્મોનરી વાલ્વ કમિસ્યુરોટોમી મીન્સ ઓપનિંગ એઝ ઇન્ડિકેટેડ. now પલ્મોનરી ઇનસફિશિયન્સી છે, તો એમાં શું એ સિમ્ટોમેટિક માઇલ્ડ કન્ડિશન હશે સ્ટાર્ટિંગમાં. ઇનસફિશિયન્સી એટલે શું? ઓછું આવે સપ્લાય કરેલું. હા, અને પાછું આવી જાય, ગયેલું બ્લડ પાછું પણ આવી જાય. બરાબર. ડિઝનિયા, ફટીગ, સિન્કોપ, અગેન સેમ ટુ સેમ, રાઇટ વેન્ટ્રિક્યુલર હાઇપરટ્રોફી, ફેલિયર, એસાઇટિસ, હિપેટોમેગાલી, પેરિફરલ ઇડીમા એટલે પગમાં સોજાઈ જાય, પેલા પીટિંગ ઇડીમા કે ને એવું હાર્ટમાં થાય છે જ, ઇફ યુ નોટિસ ઓન ધ પેશન્ટ ધેમ. સિસ્ટોલિક થ્રીલ હર્ડ એટ ધ લેફ્ટ સ્ટર્નલ બોર્ડર, જે દર વખતે હોય. રિફર ટુ ધ સેક્શન ઓર ધ રિપેર પ્રોસીજર, જે આપણે અહીંયા ગાડી રિપેરની બધી અલગ અલગ પ્રોસીજર જોઈ ને, વાલ્વોટોમી એ બધી જ. અને પ્રિપેર ધ ક્લાયન્ટ ફોર ધ પલ્મોનરી વાલ્વ રિપ્લેસમેન્ટ ઇફ ઇટ ઇઝ ઇન્ડિકેટેડ. કારણ કે ઇન્સફિશિયન્સીમાં તો શું થશે? સ્ટેનોસમાં તો આપણે ઓપન જ કરવાનું છે, નેરો છે, પણ ઇન્સફિશિયન્સમાં પ્રોલેપ્સ થઈ ગયું છે, કેલ્સિફિકેશન થઈ ગયું છે, લાંબુ ટૂંકું થઈ ગયું છે, તો જેથી ક્લોઝ નથી થતું, તો એમાં શું કરવું પડે? વાલ્વ રિપ્લેસમેન્ટ પણ કરવું પડે. ઓકે, આટલે રાખીશું. ઓકે મેમ. અને ઇવનિંગમાં છે ને 9 PM હોય છે આપણું લેક્ચર. કહેલું છે તમને? મને 7 to 8. 9 PM છે ને લેક્ચર હોય છે, એટલે આના કન્ટિન્યુએશનમાં કન્ટિન્યુ કરીએ છે. ચાલુ જેમ કરો. મેં કહ્યું ને કે અમારે ખાલી અંકિતને અત્યારે સિલેબસ ફાસ્ટ પતાવવાનો છે. Yeah, એપ્રિલમાં આવી ગયું છે અને 3-4 સિસ્ટમ બાકી છે. તો નાઇટમાં 9 PM છે આજે જ. બરાબર, Okay. 2 hours. અને તમારા માટે એ રીતે તમારું બેનિફિટેડ છે કે લાઈક તમારે ઓલરેડી રિવિઝન પણ થશે, નેક્સ્ટ ટાઈમ તમે સ્ટાર્ટિંગ થી બેચ હશે તો. બરાબર. yeah. હા, બોલો તો શું પૂછતા હતા? તમારું નામ શું હતું? I don't know because મિસ કરી દીધું મેં ઇન્ટ્રોડક્શન. ધારા વ્યાસ. ધારાબેન. Okay. હે ને? Yeah, Dhara. Okay, fine. Okay, અમે Chaya madam, you are also new here or like you already enrolled before? No, this is first time and the first class and first time. Yeah, because I think મારો કોર્સ ગઈકાલથી શરૂ થયો, but because I was working, મારા વર્કિંગ અવર્સ બહુ ઓકવર્ડ છે, સવારે 7 થી રાતના 8:30 સુધી અહીંના યુકેના, એટલે મારાથી કોઈ ક્લાસ એટેન્ડ થયા નથી ગઈકાલે તો. એટલે I like today I was day off and I typically took a day off. I said I need to see the people, I need to see the classes, you know. એટલે મેં આજે લીધો ડે ઓફ. તો this is I think first class તમારો જે હતો I think is like here 3 o'clock in the morning, so I couldn't do that. એટલે આ મારે અત્યારે સવારે 7 વાગે શરૂ થયો, તમારો ક્લાસ અહીંયા 7 વાગ્યા હતા સવારના. અચ્છા, અને હવે રાતના 9 વાગ્યાનો તમારે કેટલા વાગે ચાલુ થશે? Yeah, I will do that one. I think that તમારા 9 વાગ્યા હશે તો અહીંયા I think I'm going to be like afternoon, so I will do that. અને I think બીજો પણ એક 6 વાગે પણ કોઈ ક્લાસીસ છે ને, something like that. I don't know કોનો છે.
તો એ પણ હું આજે આખો ડે ઓફ લીધો છે મેં કે આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ગો થ્રુ ધીસ થિંગ. એટલે મને છે ને એક તો પહેલું કે પ્રિપરેશન માટે આઈ રિયલી ડોન્ટ નો કે આ બધા તમે જે ટોપિક આપો છો અમારે એક એ સાથે તમે મને આની પ્રિન્ટ આઉટ આઈ મીન ધીસ વિલ આ તમે જે બતાવો છો અત્યારે સ્ક્રીન પર that will Hmm. come to my email that I can print it and read, or is it a book? What it is? This actually is બોલ. કહેવાનું હતું કે તમે બે નવા છો રાઈટ, સો મેં એક ગ્રુપ બનાવ્યું છે વોટ્સએપ ગ્રુપ, જે મારી સાથેની બેચના સ્ટુડન્ટ છે એ બધાનું વોટ્સએપ ગ્રુપ બનાવેલું છે. સો કયું એમાં છે તમારું? એમાં તમે આમને એડ કરી દેજો ને અંકિત, એટલે કોઈ આપણું ને તમે મટીરિયલ બંને બધું. મને મેસેજ કરી દો હાઈ કરીને, એટલે ગ્રુપમાં એડ કરી દઉં તમને. અને આ બુક જે છે ને એની પીડીએફ એમાં શેર કરું છું. Right. Okay. That's on the તમારો નંબર એમાં ક્યાં હશે વોટ્સએપમાં? આઈ ડોન્ટ નો બીકોઝ અત્યારે કોઈએ હમણાં ગ્રુપ એડ કર્યું છે ફેબ્રુઆરી ક્લાસીસ સમથિંગ લાઈક ધેટ. નહીં એટલે મેડમ તમે અંકિતનો નંબર લઈ લો, અંકિત નંબર બોલો, એ તમને છે ને એ લોકોનું સેપરેટ ગ્રુપ છે, એમાં તમને અચ્છા. ઓટોમેટિક એડ કરી લેશે, એટલે સ્ટુડન્ટ્સ નું જ ગ્રુપ છે. મોકલી આપીશ. સો લાઈક ઈઝી સ્ટુડન્ટ્સ નું છે ને, તમારા સ્ટુડન્ટ્સ નું છે ને? સ્ટુડન્ટ્સ અમારા સ્ટુડન્ટનું જ છે. ઓકે. આમની બેચમાં જે સ્ટુડન્ટ્સ હતા ને, હવે એ થોડા ઘણા ઇરેગ્યુલર થઈ ગયા છે, સિલેબસ પતવા આવ્યો, ચાર્મ જતો રહ્યો, 6-7 મહિના થઈ ગયા, અને પાછા બધા ફેમિલી ને બચ્ચા વાળા છે, એ થોડા ઇરેગ્યુલર થઈ ગયા છે. અચ્છા, મારે એવું જ થશે. મારે દિવસ તો મારે કન્ટિન્યુ કામ કરવાનું હોય છે, એટલે મારું જ્યારે ડે ઓફ હશે ત્યારે જ મારાથી જોઈન થશે અનફોર્ચ્યુનેટલી. એટલે મારે પણ થવું આમાં પડશે. આપણે છે ને મેડમ લેક્ચર રેકોર્ડેડ હોય છે દરેક ફેકલ્ટીના. યસ. So I can read that one. પણ And આની please call અંદર me. Don't call me madam. I'm okay. Just call ના, પણ Chaya. તમે ઓલ્ડર છો ને એટલે. It's okay. Doesn't matter. હા, અહીંયા કોઈ પાછળ બેન ના લગાવે, મેડમ ના લગાવે. Chaya is okay for me. ઓકે. I'm okay. અને આની અંદર તમારું સેલ્ફ મોટિવેશન, હાર્ડવર્ક ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ, છેક થી છેક સુધી. Right. I think મેં છે ઘણી વાર એવું સમજીએ ને કે ક્લાસીસ જોઈન છે એટલે હું પાસ, તો એવું નહીં થાય. હેલો, ઓકે, હું મેસેજ આમાં મેસેજમાં એટલે એમણે મને કીધું કે આ તમે કરી શકો. સંભળાતું નહીં. Right. હેલો. હા હા, Oh yeah. હવે સંભળાય. બંધ થઈ ગયો તમારો વિડિયો. મને ફાસ્ટ તમે પુઅર નેટ કનેક્શન વિલ બી ધેર. ચેટ બોક્સમાં મારો નંબર આપ્યો છે, એ એડ કરી દો, અને વોટ્સએપ પર મને જસ્ટ હાઈ કરીને મેસેજ કરજો. હું નંબર બોલું અંકિતનો? એકચ્યુઅલી નેટવર્ક નથી ત્યાં આઈ થિંક પ્રોપર આવતું, પણ આમને જે દેખવાનું ફાવશે ચેટ બોક્સમાં. ચેટ બોક્સમાં પોપઅપ થયું હશે. વિશ્રુતિ દેખાય છે ચેટ બોક્સમાં? અવાજ બંધ થઈ ગયો. હવે દેખાય છે? અમને નેટ કનેક્શન પ્રોબ્લેમ છે. બટ આઈ થિંક એમણે જોઈ લીધું. ચેટ બોક્સમાં નંબર દેખાય છે મેમ? ના ના, આઈ કાન્ટ સી. ઓકે તમે ઓકે, નંબર બોલો છો તો હું લખી દઉં. સો ઇટ્સ 7203 7203 8855 8855 71. 71. Okay. એ તમે 7203 885571. Correct? તમે +91 એડ કરજો તો જ બતાવશે વોટ્સએપમાં. Yeah. તમારો કોડ લગાવો. ઓટોમેટિક નહીં થઈ જાય એટલા માટે, યુકે માં છો એટલે. ના 091. હા. વિશ્રુતિ તમે 9 PM વાળી કરજો હા અટેન્ડ, કારણ કે મેં આખું ઇલેબોરેટ કરવામાં ટાઈમ કાઢ્યો છે, એટલે તમે અહીંયાથી ટ્રેક પરથી ના જાઓ એટલે. ના ઓકે, હું જોઈન કરી દઈશ. બરાબર. હા, અંકિત 9 વાગે. ઓકે. Thank you so much, Taraben. હા, ઓકે. એવરીવન. Thanks. Bye, Ankit and બાય. Vishnu. બાય.